नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामा? धोरण 12 सायन्स भौतिक विज्ञान प्रकरण नंबर 3 प्रवाह विद्युतना लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे फॉर्म्युला फॉर एमसीक्यू नी चर्चा करी, एटले के एमसीक्यू माटेना सूत्रोनी चर्चा आपणे करेली छे। विद्यार्थी मित्रों, फरीथी दरेक विद्यार्थीओनुं हूँ स्वागत करूँ छूँ। आजे आपणे जे आगळना लेक्चरनी अंदर फॉर्म्युला जोया छे, जेटला पण सूत्रोनी चर्चा करेली छे, ए सूत्रो विषे ना एमसीक्यू आजे आपणे थोड़ा जोईए। तो नोट, पेन, केल्क्युलेटर जो तमे साथे लईने न बेठा होय तो पेला बधुं लई लेजो, जेथी मारी साथे साथे तमे गणतरी करी शको अने जवाब तमे मेळवी शको। कारण के अमुक एमसीक्यू ना जवाब छे जेना स्टेप्स हूँ त्यांथी अधूरा मूकी दईश, जेथी तमे सरळताथी एनी केल्क्युलेशन गणतरी करी शको। क्लियर छे? तो चालो आजनो पेलो एमसीक्यू आपणे जोईए शुं कहेवा मागे छे અને એની ચર્ચા આપણે કરીએ। ધોરણ 12 સાયન્સ ભૌતિક વિજ્ઞાન પ્રકરણ નંબર 3 અને એના આજે આપણે એમસીક્યુ જોવાના છે। ચાલો પહેલો એમસીક્યુ હું લઉં છું, અહીંયા હું લખી નાખું 12 સાયન્સ ફિઝિક્સ અને પ્રકરણ નંબર 3 एमसीक्यू। क्लियर है? चल पहला एमसीक्यू लईए। लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे वाहक तारनो अवरोध, ए अवरोध कोना पर आधार राखे छे एनी चर्चा आपणे करेली छे। तो आजे आपणे ए वाहक तारना अवरोध पर आधारित एवा ज एमसीक्यू चर्चा करशुं अने अवरोधोना श्रेणी, समांतर जोड़ाण केवी रीते आपेला होय एनी पण चर्चा आपणे अहींया करवाना छीए। चालो पहेलो एमसीक्यू छे, खास रकम जोजो, रकम नोट करता जजो। तांबाना तारनो 50°C तापमाने अवरोध आपणे आप्यो छे। तांबाना तारनो जेने हूँ T1 वडे तापमान वडे दर्शावुं तो T1 तापमाने अवरोध, T1 तापमान एटले 50°C तापमाने अवरोध R1 बराबर 5 ओहम छे। तांबाना तारनो 50°C तापमाने अवरोध R1 छे अने 100°C तापमाने अवरोध 6 ओहम छे। तो T2 बराबर 100°C तापमाने अवरोध R2 बराबर 6 ओहम आपने आपेलो छे। रेडी? तो तारनो 0°C तापमाने अवरोध केटलो हशे? तारनो 0°C तापमाने एटले के T0 वडे दर्शावे, T0 वडे दर्शाव तो T0 बराबर 0°C तापमाने अवरोध R0 बराबर केटलो। हवे खास अहींया ध्यान आपजो। तो तापमान गुणांकनुं समीकरण आपणे तारवी लीधुं छे के आल्फा बराबर आर थीटा माइनस R0 छेदमां R0 इंटू T1 माळुं सूत्र। तो आज सूत्रनो आपणे उपयोग करवानो छे। हवे अहींया पहेला हूँ वात करूँ के संदर्भ तापमान T0 होय एवा समये जे तापमान R1 नी बात करता हो त्यारे पछी T0 तापमान ने एना पछीनुं तापमान छे एनुं। तो हवे आवा एमसीक्यू नुं सोल्यूशन करवुं होय तो पेला आपने खबर छे के समीकरण प्रमाणे आवुं लखी शकाय के T0 तापमाने अवरोध R0 होय त्यारे हवे एमसीक्यू नुं सोल्यूशन करवुं छे तो आपने तापमान गुणांकनुं समीकरण खबर छे के R थीटा माइनस R0 छेदमां R0
ટી થીટા માઇનસ T0. આ સમીકરણ ક્યાંથી આવ્યું તો કે આગળના લેક્ચરમાં જોઈ લેજો, એની અંદર આપણે તારવેલું છે. હવે અહીંયા પહેલાં હું વાત કરું કે સંદર્ભ તાપમાને R1 અવરોધ માટે, અને એના પછી આ સમીકરણની અંદર મૂકીએ તો શું મળે તો જોવો જોઈએ. સંદર્ભ તાપમાને R1 અવરોધ માટે આલ્ફા બરાબર R થીટાની જગ્યાએ R1 માઇનસ R0 છેદમાં R0 T થીટા એટલે T1 માઇનસ T0. રેડી? હાલો, એવું ને એવું બીજા માટે લખવું હોય તો સંદર્ભ તાપમાને R2 અવરોધ માટે લખવું હોય તો શું લખાય? R2 માઇનસ R0 છેદમાં R0 T2 માઇનસ T0. ચાલો, બંને આલ્ફાના જ સમીકરણો છે, બંનેને સરખાવી શકાય માટે R1 માઇનસ R0 છેદમાં R1 માઇનસ R0 છેદમાં R0 T1 માઇનસ T0 બરાબર R2 માઇનસ R0 છેદમાં R0 ગુણ્યા T2 માઇનસ T0. હવે કિંમતો મૂકવાની છે. આપની પાસે તાપમાન ગુણાંક નહોતો એટલે તો તાપમાન ગુણાંકને આપણે કરતા બનાવ્યો. હવે આપણે કિંમતો મૂકીએ તો R1 T1 તાપમાને અવરોધ 5 માઇનસ R0 શોધવાનું, એટલે એને હું R0 વડે દર્શાવું, છેદમાં R0 શોધવાનો છે, અને T1 માઇનસ T0, T1 એટલે 50 માઇનસ T0 એટલે 0, એટલે અહીંયા 50 જ આવશે. રેડી? બરાબર R2 એટલે 6 ઓહમ માઇનસ R0 શોધવાનું, છેદમાં R0 એમનેમ હવે એની સાથે અહીંયા T2 એટલે આપણી પાસે 100 સેલ્સિયસ છે. ચાલો, હવે તમે R0 આના ઉપરથી મેળવી શકો છો. ચાલો, હવે હું પ્રોસેસ કરતો નથી, હવે ગાણિતિક સ્ટેપ આપને ખબર જ છે, તો સીધો તમને અવરોધ R0 બરાબર કેટલો મળશે? 4 ઓહમ મળવો જોઈએ. કેટલો મળવો જોઈએ? આની ગણતરી કરતા તમને R0 4 ઓહમ મળવો જોઈએ. રેડી? આટલું અહીંયા સુધી જ આપણે જોવાનું હતું, બાકી તો તમે બધી ગણતરી અહીંયા કરી શકો છો. તો અહીંયા સુધીની હવે આમાં ગણતરી કરી તમારે R0 બરાબર 4 ઓહમ અવરોધનું મૂલ્ય મળે એવી ગણતરી કરવાની છે. ચાલો, આટલું જોઈ લેજો. આ પેલો MCQ છે, સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો. ચાલો, નેક્સ્ટ MCQ એના પછી બીજો MCQ. ખાલી જગ્યા તાપમાને તાંબાનો અવરોધ, ખાસ જોજો, ખાલી જગ્યા તાપમાને તાંબાનો અવરોધ, તાંબાના વાહકનો અવરોધ તેના 27°C તાપમાને અવરોધ કરતાં 4 ગણો હશે. બીજો MCQ શું કહે છે કે કેટલા તાપમાને અવરોધ, કેટલા તાપમાને, એટલે અહીંયા હું તાપમાન T થીટા બરાબર કેટલા તાપમાને એનો અવરોધ એ 27°C, એટલે સંદર્ભ તાપમાન T0 બરાબર 27°C તાપમાને જે અવરોધ હશે એના કરતાં 4 ગણો હશે. તો હું 27°C તાપમાને અવરોધ R લઉં તો T થીટા તાપમાને અવરોધ 4R જેટલો હોય, 4 ગણો હશે એવું કીધું છે. જોવો જોઈએ, અવરોધ કરતાં 4 ગણો થશે. અને તાપમાન ગુણાંક આલ્ફા બરાબર 4 ગુણ્યા 10⁻³
4 ગુણ્યા 10⁻³ અંશ સેલ્સિયસ ઇન્વર્સ જે આપણને આપેલું છે। ચાલો તો આપણે કહી દીધું છે અહીંયા કે કેટલા તાપમાને અવરોધ, કેટલા તાપમાને આપેલ તાંબાના તારનો અવરોધ એ 27°C તાપમાને જે અવરોધ હોય એના કરતાં 4 ગણો હશે। તો કેટલા તાપમાને અવરોધ 4 ગણો હશે કોના કરતાં? 27°C તાપમાન કરતાં। તો તાપમાન શોધવાનું છે। તો આપણી પાસે સૂત્ર છે તાપીય અવલંબનનું। હાલો તો અવરોધ R થીટા બરાબર R0 (1 પ્લસ આલ્ફા ટી થીટા માઇનસ T0 વાળું સૂત્ર। R થીટા, થીટા તાપમાનને અવરોધ 4R જેટલો છે। R0 એ અવરોધ R જેટલો આપણે ધાર્યો છે। 1 પ્લસ આલ્ફા ટી થીટા તાપમાન શોધવાનું છે માઇનસ 27°C તાપમાન છે। રેડી? ચાલો R ઉડી જાય, R ઉડી જશે। 4 બરાબર 1 પ્લસ આલ્ફા ટી થીટા માઇનસ 27। 1 આ બાજુ જાય, 4 - 1 3 છેદમાં આલ્ફા, તો 3 છેદમાં આલ્ફાની કિંમત શું થશે? 4 ગુણ્યા 10⁻³ બરાબર ટી થીટા માઇનસ 27°C। એકદમ સરળ ગણતરી છે। ચાલો એમાંથી ટી થીટાને કરતાં બનાવતો ટી થીટા બરાબર 27 આ બાજુ જાય એટલે પ્લસ થાય, 3/4 ગુણ્યા 10⁻³ વત્તા 27°C। 3/4 3/4 0.75 તો ટી થીટા બરાબર 0.75 ગુણ્યા 10⁻³ વત્તા 27°C। તો એકદમ સરળ થઈ ગયું, જોવો જોઈએ। 0.75 ગુણ્યા 10⁻³ એટલે 1000 વડે ગુણવાના, 750 થાય। તો ટી થીટા બરાબર 750 વત્તા 27°C। 27°C સામે ગુણી દઉં એટલે ઉમેરી દઉં એટલે 777°C। તો કયા તાપમાને 4 ગણો અવરોધ થશે? 777 કયો? 777°C તાપમાને એનો અવરોધ કેટલો થશે? 4 ગણો। કયા તાપમાને અવરોધ કરતા? 27°C તાપમાને અવરોધ કરતા 4 ગણો થશે। ચાલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, એના પછીનો MCQ જોઈએ। ચાલો MCQ નંબર 2 પછી 3। ચાલો ત્રીજો MCQ શું કહે છે? રકમ જોઈએ। જો આવા કોન્સેપ્ટ MCQ ખૂબ જ અગત્યના છે। નીટની અંદર પણ, ગુજકેટની અંદર પણ પૂછાઈ શકે, બોર્ડની અંદર પણ પૂછાઈ શકે એવા MCQ છે। એક બેટરીનું EMF એપ્સિલોન જેટલું છે। બેટરીનું EMF બરાબર એપ્સિલોન છે। તેની સાથે R અવરોધને જોડતા ટર્મિનલ વોલ્ટેજ V છે। બાહ્ય અવરોધ બરાબર R અને ટર્મિનલ વોલ્ટેજ બરાબર V છે। તો તેનો આંતરિક અવરોધ કેટલો થશે? આપણે ઓપ્શન આપ્યા છે, જો હું અહીંયા ઓપ્શન લખું છું। ઓપ્શન A, ઓપ્શન ખાસ સમજવા જેવા છે। R બરાબર એપ્સિલોન R ના છેદમાં V માઇનસ R,
બી ઓપ્શન આર બરાબર એપ્સિલોન પ્લસ વીના છેદમાં વી ઇન્ટુ આર. ઓપ્શન સી આર બરાબર એપ્સિલોન માઇનસ વી ઇન્ટુ આર. અને અહીંયા ડી ઓપ્શન લખું છું આર બરાબર એપ્સિલોન છેદમાં વી માઇનસ આર. હવે હજી એકવાર રકમ બોલું છું, શું કીધું છે એ ખાસ જોજો. તો આપણે એવું કીધું છે એક બેટરીનું EMF એપ્સિલોન હોય અને તેની સાથે આર અવરોધ જોડવામાં આવે તો એનો ટર્મિનલ વોલ્ટેજ વી જેટલો મળે છે. તો તેનો આંતરિક અવરોધ કેટલો હશે? તેનો આંતરિક અવરોધ કેટલો હશે? ચાલો, આંતરિક અવરોધ શોધવા માટે બેટરીને ચાર્જ કરવા માટે આપવા પડતા પ્રવાહનું સમીકરણ આપણે જોઈ ગયા છીએ. બેટરીને ચાર્જ કરવા માટે તો પહેલાં આપણે ધારી લઈએ, ધારો કે આંતરિક અવરોધ સ્મોલ આર છે. તો વિદ્યુત કોષને ચાર્જ કરવા માટે જરૂરી પ્રવાહ, જેને ચાર્જિંગ પ્રવાહ કીધું હતું આપણે, યાદ કરજો. ચાર્જિંગ પ્રવાહ I બરાબર વી માઇનસ એપ્સિલોન છેદમાં આર વત્તા સ્મોલ આર. જ્યારે બાહ્ય અવરોધ આર જોડેલો હોય, જે વિદ્યુત કોષનો આંતરિક અવરોધ સ્મોલ આર જેટલો હોય, જેનું EMF એપ્સિલોન હોય, તો એનો ટર્મિનલ વોલ્ટેજ જો વી જેટલો મળે તો એનો ચાર્જિંગ પ્રવાહ આટલો મળે. હવે બાહ્ય અવરોધ આર જોડતા, બાહ્ય અવરોધ આર જોડતા ઓહમના નિયમ પ્રમાણે શું લખી શકાય? ઓહમના નિયમ પ્રમાણે વી બરાબર IR માટે I બરાબર વીના છેદમાં આર. અહીંયા મૂકું, વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR આપણે લીધું અને I બરાબર વીના છેદમાં આર. હવે આપણને ખબર છે ટર્મિનલ વોલ્ટેજ વી બરાબર એપ્સિલોન માઇનસ IR વડે દર્શાવ્યું. જ્યાં I ની જગ્યાએ વીના છેદમાં આર મૂકીએ તો વી બરાબર એપ્સિલોન માઇનસ વીના છેદમાં આર ઇન્ટુ આર તો છે જ. એપ્સિલોનને ઋણ નિશાની સહિત જવા દો તો આ ઋણ થઈ જાત, પણ પાછું ધન થઈ જાય. માટે આમ લખી શકાય કે વી માઇનસ એપ્સિલોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ વીના છેદમાં આર ઇન્ટુ આર થાય. હવે ઋણ નિશાની આપું તો શું થશે? હવે ઋણ નિશાની હું આપીશ, અહીં લખું છું તો શું થશે જોવો જોઈએ. એપ્સિલોન માઇનસ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીના છેદમાં આર ઇન્ટુ આર. હવે હું સ્મોલ આરને કરતા બનાવ તો આર બરાબર સ્મોલ કેપિટલ આર સામે જાય એટલે આર ના છેદમાં વી એપ્સિલોન માઇનસ વી. એપ્સિલોન માઇનસ વી. ચાલો હવે અંદર ગુણી દઉં, શું થાય? આર બરાબર એપ્સિલોન માઇનસ વી એટલે કે એપ્સિલોન આરના છેદમાં વી માઇનસ આર. વી ઉડી જશે, આવો જવાબ આવશે. તો એ જ જવાબ સાચો છે, એપ્સિલોન આરના છેદમાં વી માઇનસ આર. હવે આ સૂત્ર ક્યારે વાપરવું? જ્યારે તમારી પાસે EMF હોય, બાહ્ય અવરોધ આર આપેલો હોય અને એના માટે જો ટર્મિનલ વોલ્ટેજ આપેલો હોય ત્યારે વિદ્યુત કોષનો આંતરિક અવરોધ શોધવો હોય ત્યારે શોધી શકાય. હવે અત્યારે જુઓ, જે આપણે આ પ્રોસેસથી કર્યું, સેમ પ્રોસેસ તમે આમાં કિંમત VI ની જગ્યાએ મૂકી દો, રેડી, વીના છેદમાં આર, તો પણ તમને આંતરિક અવરોધ મળી જશે. બંને રીત દ્વારા મેળવી શકાય. આ આપણા માટે અગત્યનું સૂત્ર છે. આ એક સૂત્રની તારવણી જ છે, છતાં પણ આ તમને MCQ સ્વરૂપે પૂછાઈ શકે છે. તો અત્યારે તમારે MCQ સ્વરૂપે જ કરવાનું છે અને એનું સીધું સૂત્ર પણ યાદ રાખવાનું છે
આર બરાબર એપ્સિલોન ઇન્ટુ કેપિટલ આર છેદમાં વી માઇનસ આર, જ્યાં કેપિટલ આર એ બાહ્ય અવરોધ દર્શાવે છે. આટલું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ચાલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. ચાલો ચોથો MCQ. શું કહે છે ખાસ જોજો, આવા MCQ પૂછાઈ શકે. કોન્સેપ્ટ MCQ બધા આપણે લઈએ છીએ અત્યારે. 2 વોલ્ટ EMF, 2 વોલ્ટનું EMF અને 1 ઓહમ આંતરિક અવરોધ ધરાવતી 2 સમાન બેટરીને શ્રેણીમાં જોડેલી છે. ચાલો 2 સમાન બેટરી છે એટલે બંનેના આંતરિક અવરોધ R1 બરાબર R2 બરાબર R બરાબર 1 ઓહમ જેટલો છે, જેનું EMF એપ્સિલોન 1 બરાબર એપ્સિલોન 2 બરાબર એપ્સિલોન બરાબર કેટલા ઓહમ છે, કેટલા વોલ્ટેજ છે તો કે 2 વોલ્ટેજ છે. રેડી. ચાલો શ્રેણીમાં જોડેલા છે. અવરોધ આરમાં જો બાહ્ય શ્રેણીમાં જોડી બાહ્ય અવરોધ આરમાં મેળવી શકાતો મહત્તમ પાવર, બાહ્ય અવરોધ આરમાં મેળવી શકાતો, તો હવે આની સાથે બંને બેટરી સાથે બાહ્ય અવરોધ આર જોડતા મળતો મહત્તમ પાવર મળતો મહત્તમ પાવર શોધવાનું કીધું છે. હવે આપણી પાસે જોવો છે બેટરીને શ્રેણીમાં જોડતા, હવે બંને બેટરીઓને તમે શ્રેણીમાં જોડશો એટલે એનો કુલ વોલ્ટેજ કેટલો થઈ જશે 4 અને કુલ આંતરિક અવરોધ 2 ઓહમ થઈ જાય. આ રહ્યું જોવો જોઈએ. શ્રેણીમાં વિદ્યુત કોષને જોડતા એપ્સિલોન બરાબર એપ્સિલોન 1 વત્તા એપ્સિલોન 2 બરાબર 2 વત્તા 2 બરાબર 4 વોલ્ટેજ અને આર બરાબર R1 વત્તા R2 બરાબર 1 + 1 બરાબર 2 ઓહમ જેટલો થાય. 4 વોલ્ટેજ સાથે અને 2 બાહ્ય અવરોધ એટલે કે બાહ્ય અવરોધ R સાથે એને આપણે જોડ્યો છે. હવે તો એમાંથી વહેતો પ્રવાહ, તો પરિપથમાંથી વહેતો પ્રવાહ શું થશે? પ્રવાહ I બરાબર એપ્સિલોન ના છેદમાં R + R જેટલો થાય. શું કામ? તો કે બાહ્ય વિદ્યુત કોષ આપણે જોડ્યો છે પણ ટર્મિનલ વોલ્ટેજ ક્યાંય હાજર નથી, એટલા માટે હવે એપ્સિલોન બરાબર R + R જેટલો પ્રવાહ થાય. તો R કેટલો છે એ તો આપણે આપ્યો નથી, પણ મહત્તમ પાવર મેળવવા માટે ખાસ યાદ રાખજો, પરિપથમાંથી વહેતા પ્રવાહ આઈના કારણે મળતો મહત્તમ પાવર એ આંતરિક અવરોધ જેટલો જ બાહ્ય અવરોધ હોય ત્યારે મહત્તમ મળે. મહત્તમ ક્યારે મળશે? આંતરિક અવરોધ જેટલો જ બાહ્ય અવરોધ હોય ત્યારે. તો અહીંયા લખી શકાય મહત્તમ પાવર માટે બાહ્ય અવરોધ R બરાબર પરિણામી અવરોધ r જેટલો થાય, જે કેટલો છે 2 ઓહમ જેટલો છે. તો આથી પાવર P બરાબર I² × R મુજબ, હાલો P = I² × R, R ની જગ્યાએ I ની જગ્યાએ શું લખાય? એપ્સિલોન R + R એનો વર્ગ ગુણ્યા R. ચાલો કિંમતો જ મૂકવાની છે. હવે જોવો જોઈએ P = એપ્સિલોન એટલે 4 વોલ્ટેજ છેદમાં 2 + 2 એનો વર્ગ
આ બે શું કામ લીધા તો કે મહત્તમ પાવર મેળવવા માટે આંતરિક અવરોધ જેટલો જ બાહ્ય અવરોધ હોય. આનું ખાસ ધ્યાન આપજો. રેડી? ગુણ્યા આર એટલે 2. ચાલો 2 ઉડી ગયા, 2 ઉડી ગયા. વધ્યું શું? P બરાબર 2 વોટ જેટલો. કેટલો પાવર? 2 વોટ જેટલો પાવર મળશે. આ MCQમાં ખાસ એને ધ્યાન રાખવાનું છે. મહત્તમ પાવર કીધો છે એટલા માટે બાહ્ય અવરોધ પણ આંતરિક અવરોધના સમતુલ્ય મૂલ્ય જેટલો હોય છે, પરિણામી મૂલ્ય જેટલો હોય છે. ખાસ જોઈ લેજો. ચાલો સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ MCQ, 5મો MCQ. ચાલો શું કહે છે? એક વિદ્યુત કોષનું EMF 2.2 વોલ્ટેજ છે. ચાલો વિદ્યુત કોષનું EMF એપ્સિલોન બરાબર 2.2 વોલ્ટેજ છે. તેની સાથે 5 ઓહમ અવરોધ જોડતા, ચાલો બાહ્ય અવરોધ R બરાબર 5 ઓહમ જોડવામાં આવે છે. કોષના ટર્મિનલ વોલ્ટેજ 1.8 વોલ્ટેજ થાય છે. કોષનો ટર્મિનલ વોલ્ટેજ V બરાબર 1.8 વોલ્ટેજ થઈ જાય છે. તો કોષનો આંતરિક અવરોધ કેટલો હશે? તો કોષનો આંતરિક અવરોધ R બરાબર કેટલો? સ્મોલ r બરાબર કેટલો? હવે યાદ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હમણાં જ આપણે એક નવું સમીકરણ આંતરિક અવરોધ શોધવાનું હમણાં જ તાર્યું. શું સૂત્ર હતું? તો કે સ્મોલ r આપેલ વિદ્યુત કોષનો આંતરિક અવરોધ સ્મોલ r બરાબર એપ્સિલોન r છેદમાં v માઇનસ r. તો જુઓ જી બધું આપણી પાસે છે. તો કોષનો આંતરિક અવરોધ R બરાબર એપ્સિલોન R છેદમાં V માઇનસ R. આ જ સૂત્ર આપણે તારવેલું. હવે જોવો જોઈએ કિંમતની અંદર ધ્યાન રાખવાનું. આમાંથી R કોમન કાઢ લો. એપ્સિલોનના છેદમાં V માઇનસ 1. હવે કિંમત મુકાય. ચાલો શું થશે? માટે R બરાબર સ્મોલ r માટે અલા કેપિટલ R 5 ઓહમ, આમાં 2.2 એટલે કે 22 લખી શકાય અથવા 1.8 માઇનસ 1. હાલો સ્મોલ r બરાબર 5, 2.2 માઇનસ 1.8 ના છેદમાં 1.8 લસા લીધો. ચાલો શું મળે છે? તો 2.2 માઇનસ 1.8, 2.2 માઇનસ 1.8, 0.4 એને ગુણ્યા 5, 2 અને એને ભાગ્યા 1.8, 1.11 જેટલો મળે. કેટલો મળશે? 1.11 એટલે કે અવરોધ, બાહ્ય અવરોધ 5 ઓહમ હોય, ટર્મિનલ વોલ્ટેજ 1.8 વોલ્ટેજ હોય ત્યારે મળતો અવરોધ 1.11 ઓહમ જેટલો મળે છે. કેટલો મળશે? 1.11 ઓહમ જેટલો મળે છે. ચાલો એકદમ સરળ MCQ છે. હવે આપણને એના પછીનો MCQ પૂછ્યો છે. ચાલો પહેલાં જોઈ લ્યો, આ સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, પછી એના પછીનો MCQ જોઈએ. ચાલો એના પછીનો નેક્સ્ટ MCQ આપણને કીધું છે. નેક્સ્ટ MCQની અંદર એક કોષ સાથે 2 ઓહમ અવરોધ જોડતા 0.9 એમ્પિયર, એક કોષ સાથે 2.4 ઓહમનો અવરોધ જોડવામાં આવે. ચાલો 1 ઓહમ છઠ્ઠો MCQ છે.
एक विद्युत कोष साथे बाह्य अवरोध R1 हूँ नाम आपू तो ए 2.4 ओहम अवरोध जोड़ो एवं समये प्रवाह I1 बराबर 0.9 एम्पियर जेटलो मळे छे। आज कोष साथे 7 ओहमनो अवरोध जोड़वामां आवे R2 बराबर 7 ओहमनो अवरोध जोड़वामां आवे तो मळतो प्रवाह I2 बराबर 0.3 एम्पियर थाय छे। तो आपेल विद्युत कोषनो आंतरिक अवरोध केटलो हशे खास जोजो। हवे आवी परिस्थितिनी अंदर एप्सिलॉन बराबर V = IR प्रमाणे ज आपणे लईए छीए तो अहींया एप्सिलॉन = I1 R1 + R एक ने एक विद्युत कोष छे तो एनो EMF पण समान होय तो जोवो जोईए आम लखी शकाय के एप्सिलॉन बराबर I1 R1 + R ज्यारे R1 जेटलो बाह्य अवरोध जोड़्यो होय त्यारे अने बीजा माटे बराबर बीजा माटे शुं लखी शकाय के एप्सिलॉन बराबर I2 R2 + R तो बने एक ज विद्युत कोष छे एक ज विद्युत कोष होवाथी एक ज विद्युत कोषना EMF नी चर्चा पण एक ज सरखी थाय छे। तो आव लखी शकाय माटे आ बेने सरखावो तो I1 R1 वत्ता I1 R आने गुणी दीधा बराबर आने गुणी दो तो I2 R2 वत्ता I2 R। चलो एमांथी हूँ आने आ बाजू लई जाऊँ अने आ बाजू लई जाऊँ शुं थाय I1 - I2 कौंसमां R अने आ बाजू लई गया माइनस थई गया एमांथी R कॉमन काढ्या रेडी बराबर अने आ बाजू लई जाओ I2 R2 माइनस I1 R1 आने हूँ नीचे जवा दो तो R बराबर किंमत ज हवे सीधी मूकीए शुं थाय हालो आमां किंमत मूकूं I2 0.3 गुणिया 7 माइनस I1 0.9 गुणिया 2.4 छेदमां आ बेनो बादबाकी एटले 0.9 माइनस 0.3 0.9 माइनस 0.3 चलो हवे अहीं आ भूसी नाखुं छुं अहींया लखुं छुं चलो 7 गुणिया 0.3 7 तरी 21 2.1 सीधुं लखी शकाय 2.1 माइनस 24 2.4 गुणिया 0.9 2.16 भाग्या 0.9 0.9 એટલે અત્યારે તમને મળે છે 3R એટલે 7R + R 0.5 તો અહીંયા 0.3 મળશે તો R બરાબર 0.5 ઓહમ રેડી एकदम सरल है अहींयाथी गणतरी तमारे जाते करवानी थशे रेडी तो खास जोजो के केवा प्रकारनो MCQ छे रेडी चलो आटलू जोई लेजो। चलो विद्यार्थी मित्रों एना पछी नेक्स्ट MCQ नी चर्चा करिए शुं कहे छे आकृति आपणे एक आपेली छे ए आकृति में P अने Q वच्चेनो समतुल्य अवरोध शोधवानो छे। आकृति में आपने एवुं कीधुं छे के आवी आकृति छे नेक्स्ट MCQ छे एनी अंदर अहींया अवरोध आपेलो छे अहींया अवरोध आपेलो छे एमना बे छेड़ा वच्चे अहींया अवरोध छे पछी अहींया अवरोध आपेलो छे अहींया अवरोध आपेलो छे अने एक अहींया अवरोध छे तो अहींया P Q R S
અને ટી દરેકના 10 ઓહમ અવરોધ છે. દરેકના અવરોધનું મૂલ્ય 10 ઓહમ છે. દરેક અવરોધનું મૂલ્ય 10 ઓહમ આપણને આપેલું છે. તો આપને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે પી અને આર વચ્ચે સમતુલ્ય અવરોધ કેટલો હશે. કોની વચ્ચે? પી અને આર વચ્ચે. ચાલો આવી સર્કિટની અંદર આવા પરિપથની અંદર સમતુલ્ય અવરોધ શોધવા માટે શું કરવું જોઈએ તો એની આપણે ચર્ચા કરીએ. ચાલો તો અહીંયા ચોખ્ખું દેખાય છે તો હું પહેલાં આખા પરિપથનું વિમોચન કરી આપણે એને છૂટી પાડીએ તો જોવો જોઈએ એસ થી ક્યુ અને ક્યુ થી ટી સુધી આ બંને 10 ઓહમના અવરોધ કેવા જોડાણમાં છે? શ્રેણી જોડાણમાં છે. તો એનો સમતુલ્ય અવરોધ લઉં તો જોવો જોઈએ એસ ક્યુ ટી, એસ થી ક્યુ, ક્યુ થી ટી વચ્ચે રહેલા અવરોધો શ્રેણીમાં હોવાથી તો ત્યાં ક્યાંય આમ ફાટા પડતા નથી કે ક્યાંથી અલગ પડતા નથી. અહીંયાથી આ શ્રેણીમાં છે તો શ્રેણીમાં હોય તો તેમનો સમતુલ્ય અવરોધને હું R1 વડે દર્શાવું તો R1 બરાબર આનો પણ 10 અને આનો પણ 10 વત્તા 10 બરાબર 20 ઓહમ થશે. ક્લિયર છે? ચાલો હવે એના પછી એસ અને ટી વચ્ચે એક અહીંયા 10 ઓહમનો અવરોધ છે. હવે આનો સમતુલ્ય અવરોધ થઈ ગયો તો હું એને અહીંયા આકૃતિ દોરું કે આ સમતુલ્ય અવરોધ 20 ઓહમ R1 છે, આ એસ, આ ટી અને એની વચ્ચે હજી એક અહીંયા અવરોધ છે 10 ઓહમનો. હવે આ બંને કેવા જોડાણમાં થઈ ગયા? સમાંતરમાં થઈ ગયા. રેડી? આમ છે. હવે આ બંને સમાંતર જોડાણમાં થશે તો માટે એસ અને ટી વચ્ચેનો સમતુલ્ય અવરોધ એસ અને ટી વચ્ચે સમતુલ્ય અવરોધ. હાલો સમતુલ્ય અવરોધને હું R2 વડે દર્શાવું તો R2 જો બંને સમાંતરમાં હોય તો અહીંયા સમાંતર છે. સમાંતર હોય તો આપણને ખબર છે R1 ગુણ્યા આનો 10 ઓહમ છે 10 છેદમાં R1 વત્તા 10 R1 ગુણ્યા 10 વત્તા R1 ગુણ્યા 10 વત્તા R1 વત્તા 10. આ ના આવડે તો આપણને ખબર છે 1/છેદમાં R2 બરાબર 1/છેદમાં R1 વત્તા 1/છેદમાં 10 ક્રોસ ગુણાકાર કરીને સીધું લખી શકાય. ક્લિયર છે? ચાલો તો શું થશે 20 ગુણ્યા 10 છેદમાં 20 પ્લસ 10 એટલે 200 ભાગ્યા 30 20/3 ઓહમ. ચાલો આટલાનો સમતુલ્ય અવરોધ કેટલો મળ્યો? 20/3 ઓહમ જેટલો મળે છે. હવે પી એસ ટી ક્યુ વચ્ચે 10 ઓહમ અને આનો સમતુલ્ય બધું જ શ્રેણીમાં થઈ જાય તો અહીંયા લખી શકાય કે આકૃતિ પરથી પી એસ જોવો જોઈએ પી એસ થી ટી આ બધું આવી જાય એમાં તો પી એસ ટી આર વચ્ચેનો સમતુલ્ય અવરોધ તો બધું જ શ્રેણીમાં થશે 10 પ્લસ આટલો પ્લસ આ 10 એટલે એનો સમતુલ્ય અવરોધ R3 બરાબર શું લખી શકાય 10 પ્લસ આટલાનો R2 કીધો છે 10 પ્લસ R2 ને R2 કેટલો છે 20/3 વત્તા 10. ચાલો 30 વત્તા 30 60 60 ને 20 80/3 80/3 ઓહમ. હવે એ આની સાથે સમાંતરમાં છે
તો હવે લાસ્ટ સ્ટેપ, તો P અને Q વચ્ચે સમતુલ્ય અવરોધ. ચાલો હવે એને હું R વડે દર્શાવું તો R બરાબર 10 ગુણ્યા R3 છેદમાં 10 વત્તા R3. 10 ગુણ્યા R3 છેદમાં 10 વત્તા R3 માટે સમતુલ્ય અવરોધ R બરાબર, સમતુલ્ય અવરોધ R બરાબર આનો 10 છે. R3 આપણને મળ્યો 80/3 ગુણ્યા 80/3 ભાગ્યા 10 વત્તા 80/3. ક્લિયર છે? ચાલો 800/3 ભાગ્યા 3 એટલે 30 ને 80 110 ના છેદમાં 3, 3 ઉડી ગયા. 800 ના છેદમાં 110, 10 બિંદુ ઉડી જાય. 80/11 ઓહમ. તો આથી P અને Q વચ્ચેનો, P અને R વચ્ચેનો સમતુલ્ય અવરોધ તો એકદમ સરળ રીતે આપણે શોધ્યો છે. ખાસ શોધો શું કર્યું છે તો કે જોવો જોઈએ, પહેલાં અહીંયા આપણે વાત કરી એ શ્રેણીમાં છે, કારણ કે આપણને P અને R વચ્ચેનો સમતુલ્ય અવરોધ શોધવાનો કીધો છે. તો આપણે અહીંયા આ શ્રેણીમાં લીધું, આ એનો સમતુલ્ય આની સાથે સમાંતરમાં છે. જોવો જોઈએ, પહેલાં અહીંયા લીધું આ શ્રેણી, આનું શ્રેણી એ આની સાથે સમાંતરમાં. ખાસ શોધો, રેડી? સમાંતરમાં આટલે આખે આખું એ આની સાથે, આ ત્રણેય શ્રેણીમાં, અને એ આની સાથે સમાંતરમાં. ક્લિયર છે? આથી આપણે સમતુલ્ય અવરોધ મળી જશે. ક્લિયર છે? ચાલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ MCQ. ચાલો આકૃતિમાં દર્શાવેલ પરિપથમાં અવરોધ R નું મૂલ્ય શોધો. આકૃતિમાં દર્શાવેલ પરિપથ, આકૃતિમાં આપણે પરિપથ આપ્યો છે, એવો કંઈક છે. અને અહીંયા Q બિંદુ છે, અહીંયા P બિંદુ છે. આ 3 ઓહમ છે. આપેલ અવરોધ 10 ઓહમનો છે. આ પણ 3 ઓહમ છે. આ R છે જે આપણે શોધવાનો છે. P અને Q વચ્ચેનો પરિણામી અવરોધ R છે. P અને Q વચ્ચેનો સમતુલ્ય અવરોધ આપણે કહી દીધું છે કેટલો છે? R જેટલો છે. તો R ની વેલ્યુ શોધવાની છે. આ અવરોધ કેટલો હશે જોવો જોઈએ. R ની વેલ્યુ શોધવા માટે આપણે શું કરશું? અહીંયા તો આ બંને કેવા જોડાણમાં છે? બંને શ્રેણી જોડાણમાં છે. તો બંને શ્રેણી જોડાણમાં હોય તો હવે શું કરશું? તો ખાસ શોધો, બંને શ્રેણી જોડાણમાં હોય તો R1 વડે દર્શાવ તો શું થશે? 3 + R થાય. ચાલો એ આની સાથે સમાંતર જોડાણમાં છે. આ શ્રેણી એ આની સાથે સમાંતરમાં છે. ચાલો તો R1 અને 10 ઓહમ અવરોધ સમાંતરમાં હોવાથી, હાલો સમાંતરમાં છે તો શું લખી શકાય?
હાલો R2 બરાબર 10 ગુણ્યા R1 છેદમાં 10 વત્તા R1. ચાલો હવે અહીંયા લખું તો 10 ગુણ્યા R1 એટલે 3 પ્લસ R અને 10 પ્લસ 3 પ્લસ R એટલે R2 બરાબર શું મળે 10 તરી 30 પ્લસ 10R છેદમાં 13 પ્લસ R. ચાલો આટલું તમને આટલું મળ્યું. હવે આ બંને શ્રેણીમાં થશે તો સમતુલ્ય અવરોધ R3 બરાબર આ બંને શ્રેણીમાં તો 3 પ્લસ R2 જોજો ખાસ 3 પ્લસ R2 માટે R3 બરાબર 3 વત્તા આ લખવાનું શું થશે 30 પ્લસ 10R છેદમાં 13 પ્લસ R. હવે આ જે છે એને આને ગુણી શકું તો R3 બરાબર 13 તરી 39 પ્લસ 3R પ્લસ 30 પ્લસ 10R છેદમાં 13 વત્તા R. ચાલો 39 અને 30 શું થાય 69 69 પ્લસ 3R વત્તા 10R 13R છેદમાં 13 પ્લસ R. આટલું ક્લિયર છે. હવે R3 એ P અને Q વચ્ચેનો સમતુલ્ય અવરોધ કેટલો આપ્યો છે P અને Q વચ્ચેનો સમતુલ્ય અવરોધ R જેટલો છે એવું કહી દીધું છે. તો અહીં લખી શકાય P અને Q વચ્ચેનો સમતુલ્ય અવરોધ R હોવાથી તો આના બરાબર R લખી શકાય. ક્લિયર છે. તો સમતુલ્ય અવરોધ જો R હોય તો એની જગ્યાએ તમે R લખી શકો. તો હવે હું અહીંયા ભૂસી નાખું છું. જોજો આની જગ્યાએ R3 ની જગ્યાએ R લખી શકું. શું કામ તો કે આ બે P અને Q વચ્ચેનો જ અવરોધ થયો ને એની જગ્યાએ હું R લખી શકું. તો આમ લખી શકાય. જુઓ શું થશે સમતુલ્ય અવરોધ R બરાબર સમતુલ્ય અવરોધ R બરાબર શું લખી શકાય જુઓ હાલો સમતુલ્ય અવરોધ R બરાબર આપણે આપ્યું છે શું છે તો કે R બરાબર 69 પ્લસ 13R છેદમાં 13 વત્તા R. રેડી. ચાલો સામે ગુણો 13R વત્તા R નો વર્ગ બરાબર 69 વત્તા 13R. 13R ઉડી જાય. R નો વર્ગ બરાબર 69 માટે R બરાબર વર્ગમૂળની અંદર 69. આટલો સમતુલ્ય અવરોધ મળશે. ક્લિયર છે. ચાલો જોઈ લેજો વ્યવસ્થિત નોટ કરી લેજો.